Good afternoon, children. How are you? I feel very happy. We will meet again through these online classes. First of all, we thankful to our SSA Guntur district because of the arrange for you these online classes. Dear children, please follow the COVID instructions. Please wear mask. Wash your hands. Please maintain 6 feet distance with others. Use sanitizer. If you have any illness in your body, please consult doctor as early as possible. Okay, children? Dear children, in the previous classes, we discussed about parts of speech. On the parts of speech, we learn about noun, pronoun and verb. How many parts of speech we have? 8 kinds of parts of speech. Those are, I repeat it again. Those are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and last one, interjection. Dear children, write down these all in your notebook frequently. Again I repeat it. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. We already learned about noun. What is noun? How many types of nouns we have? Already we discussed about this. Next, pronoun. A pronoun is not only a replaces of noun. Noun ni replace చేసేటటువంటిది pronoun అని చెప్పేసి previous class లో మనం చెప్పుకున్నాం. Next, verb. Doing work or indicate state. చేసేటటువంటి పనిని గాని స్థితిని గాని తెలియజెప్పేటటువంటిది verb. Now, today we are discuss about adjective. We discuss about
describes a noun or pronoun. Dear children, observe here. Adjective is a word describes a noun or pronoun. Noun ని గురించి గాని pronoun ని గురించి గాని దానికి ఇంకా ఎక్కువగా చేసి అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను గురించి తెలియజెప్పేటటువంటి దాన్ని మనము అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఈ అడ్జెక్టివ్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి విశేషణంను తీసుకున్నట్లయితే అడ్జెక్టివ్ లో మనకి ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ 6 టైప్స్. ఈ 6 టైప్స్ లో కూడా మనకి ఏమొస్తాయి అంటే ఒక నౌన్ యొక్క గుణముల గురించి కానీ నాణ్యత గుణముల గురించి కానీ పరిమాణముల గురించి కానీ సంఖ్యల గురించి కానీ ఒక నౌన్ యొక్క నాణ్యత పరిమాణం సంఖ్య వీటి గురించి మనకు వివరించేటటువంటిది. దీనినే మనము అడ్జెక్టివ్ విశేషణము అంటాము. నౌన్ కి ఉన్నటువంటి డియర్ చిల్డ్రన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌన్ కి ఉన్నటువంటి పరిమాణాన్ని గాని సంఖ్యను గాని గుణమును గాని ప్రత్యేకతను తెలియజేయనటువంటిది విశేషణము. ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్, ఈ అడ్జెక్టివ్ లో చూసినట్లయితే మనకి 6 టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 6 టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ కూడా మనకి ఏం తెలియజేస్తాయి అంటే క్వాలిటీ నాణ్యత, క్వాంటిటీ పరిమాణం, నంబర్ సంఖ్య, డెమోన్స్ట్రేట్ అంటే ఫలానా వ్యక్తి ఫలానా వస్తువు అని చెప్తాం కదా దాని గురించి కానీ, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ సంబంధించాలి, ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలి. అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, we distribute chocolates each and everyone. అందరికీ మన బర్త్డే అప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కనిపించిన వాళ్ళకి చాక్లెట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ అంటే ప్రశ్న, ఏదైనాటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక సమాచారాన్ని మనము అంటే ఒక సమాచారాన్ని సేకరించడం కోసము ప్రశ్నిస్తాం కదా. సో అలాంటి ప్రశ్న క్వశ్చన్ వర్డ్స్ దీనిని మనం ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. సో డియర్ చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్. Adjective is a word describes a noun or pronoun or add something to the noun or pronoun. ప్రత్యేకతను యాడ్ అంటే దాని యొక్క గుణాన్ని ప్రత్యేకతను తెలియజేసేటటువంటిది. నౌన్ యొక్క గుణాన్ని ప్రత్యేకతను తెలియజెప్పేటటువంటిదే అడ్జెక్టివ్. సో adjectives are 6 types. Write down in your notebooks, children. Adjectives are 6 types. Adjectives are 6 types. First one, adjective of quality. Second one, adjective of quantity. Adjective of number. Write down in your notebooks, children. Adjective of
number. Next, fourth one. Demonstrative. Demonstrative adjective. Next, fifth one. Distributive adjective. Sixth one and last one. Interrogative. Interrogative adjective. Okay children, adjective of quality. Quality మనం ఏమంటాము? నాణ్యత. Okay, adjective of quality. Write down in your notebooks. పరిమాణము. పరిమాణము. Here observe children. Quality. Quality అంటే ప్రత్యేకత, గుణము, నాణ్యత. క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణము, సైజ్. దానిని క్వాంటిటీ అంటాము. ఓకేనా? నంబర్, సంఖ్య. నెక్స్ట్, డెమోన్స్ట్రేటివ్. డెమోన్స్ట్రేటివ్ ఫలానా వ్యక్తి, ఫలానా వ్యక్తికి. ఓకేనా? ఫలానా వ్యక్తికి. ప్రతి ఒక్క. ఇంటరోగేటివ్ యాడ్జెక్టివ్. ప్రశ్న. ప్రశ్నించడం. ప్రశ్నించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం. ఇంటరాగేటివ్. ఇంటరాగేషన్ అంటే ఏంటి? We want something answers. That is interrogative. Question words. Okay, write down these all. Okay children, first I explain about adjective of quality. So quality means dear children, quality means something is measured against other things. Something is measured against other things. Something is measured against other persons or things. Again, measured against other persons or things. అంటే ప్రత్యేకతను, అంటే ఒక వ్యక్తితో కానీ ఒక వస్తువుతో కానీ దానిని పోల్చి చూసినప్పుడు మనము ప్రత్యేకత కలిగి ఉండడం అన్నమాట. ఇప్పుడు క్లాస్లో మనకి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. We have so many students, near 40 or 60. But వాళ్ళందరిలో కూడాను మనం 1 or 2 పర్సన్స్ని బాగా ప్రత్యేకంగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. Why? Those are the intelligent students. తెలివితేటలు కలిగినటువంటి అమ్మాయి. కాబట్టి అంటే అందరూ ఉన్నారు, తనలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి? చురుకైనటువంటి, ఇంటెలిజెంట్, తెలివైనటువంటి గాడ్. కాబట్టి తనని మనము బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక విషయానికి వస్తే, మనకి ఇంట్లో మన మదర్ వంట చేస్తూ ఉంటారు. సో మనము చాలా దగ్గర తింటూ ఉంటాం. కానీ అమ్మ చేసేటటువంటి
చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు మన మామూలుగా చైర్ ఉందనుకోండి, మన ఇంట్లో చైర్ ఉంటుంది కదా, ఒక థింగ్. మామూలు చైర్ అయితే ఏం చేస్తాం, మనం కూర్చోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. అదే మనము పడక కుర్చీని తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో దానిలో ఏం చేస్తాము, కూర్చోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వెనక్కి వాలి పడుకోవడానికి కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అవునా? సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి, సో ఇప్పుడు మనము తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మలాలా, యూసఫ్ మలాలా గురించి మనం అసెంబ్లీలో అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈరోజు మలాలా డే అని మనకి చెప్తున్నారు. సో మలాలా అంటే ఏంటి? మలాలా అనేది ప్రత్యేకమైనటువంటి అమ్మాయి. సో బ్రేవ్ గాడ్, ఇంటెలిజెంట్ గాడ్. సో తనలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ, ప్రత్యేకత మనకి అలా తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇంకా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ప్రత్యేకత దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి టాల్, షార్ట్ కదా, పొడవైనటువంటి, పొట్టైనటువంటి. అంటే క్లాస్లో చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు మనకి, కానీ చాలా షార్ట్గా ఉన్న పిల్లల్ని మనం ఏమంటాము, పొట్టి పిల్లరా, చిన్న పాప అంటే ముద్దుగా అలా అలా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో అదేంటి అంటే వేరెత్తి చూపించడం కాదు, మామూలుగా మనము ముద్దుగా పిలుచుకునేటటువంటి పిలుపు. నెక్స్ట్ అది టాల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనము ఎప్పుడైనా మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, దట్ టాల్ గాడ్ అంటాం. అంటే ఆ పొడవైన అమ్మాయి. సో దట్ టాల్ గాడ్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంటాం. అంటే తన యొక్క పేరు తెలుసుకోవడం కోసము తనకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను మనము ఉపయోగించుకుంటాము. సో హియర్ we have some examples, children. So write down in your notebooks. Example: Pooja an intelligent girl. Okay? ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా, తెలివితేటలు కలిగినటువంటి అమ్మాయి. నెక్స్ట్ వెంకటేష్ is a tall boy. So here ఇక్కడ మనకి టాల్ అనేది ఏంటి, పొడవైనటువంటి, ఇంటెలిజెంట్ తెలివైనటువంటి. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ ఇలా మనకి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసినట్లయితే కనుక లాలు has smiling face. సో ఇందాక నేను చెప్పాను, స్మైలింగ్ అనేది తన యొక్క ప్రత్యేకత. నెక్స్ట్ ద స్కై ఈజ్ ఇన్ బ్లూ కలర్. ద స్కై ఈజ్ ఇన్ బ్లూ కలర్. సో బ్లూ అంటే రంగుని, తన యొక్క రంగుని తెలియజేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ బ్లూ అనేటటువంటిది కూడా మనకి ఇక్కడ క్వాలిటీగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా మనం చూసినట్లయితే అంటే ఒక వ్యక్తి నుంచి వేరుపరిచి తనలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను తెలియజేసేటటువంటి దాన్ని మనము అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ, అంటే నాణ్యత, ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి గుణాన్ని తెలియచెప్పేటటువంటిది. సో ద అడ్జెక్టివ్ టెల్స్ us ఏం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది మనకి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ థింగ్. సో ఇలాగ మనకి టాల్. ఇంకోటి తీసుకున్నట్లయితే లలిత ఈజ్ షార్ట్ గర్ల్.
కాబట్టి. సో చిల్డ్రన్, ఇలా మనకి ఒక వ్యక్తి నుంచి వేరుపరిచి మనకి చూపించే ప్రతి ఒక్కటి కూడా తన యొక్క గుణాన్ని నాణ్యతను వేరు చేసి చూపించే ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ adjective of quantity. Adjective of quantity. So adjective of quantity. Quantity అంటే ఏంటి? పరిమాణం. Quantity show మనకి దాని యొక్క పరిమాణాన్ని తెలియచెప్తూ ఉంటుంది. హియర్ క్వాంటిటీ అంటే మనకి ఇది ఎక్కువ ఉండడము, ఇది తక్కువ ఉండడము అంటాం కదా. సో అంటే కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నదాన్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటాము. అదే కొంచెం తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది అని చెప్పేసి మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే I drank a little milk in the morning. నేను మార్నింగ్ చాలా కొద్దిగా లిటిల్ మిల్క్, కొంచెం మిల్క్ కొద్దిగా తాగాను. సో నెక్స్ట్ పరిమాణము అంటే మనము పరిమాణం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని పరిమాణం, దీని సైజ్, దీని క్వాంటిటీ చూసినట్లయితే ఎలా ఉంది? ఇది మనకి స్మాల్, చిన్నదిగా ఉంది. అంటే ఏంటి? ఇది తక్కువ క్వాంటిటీని కలిగి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది చూసినట్లయితే ఎక్కువ పెద్ద సైజులో ఉంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటాము. అంటే సైజ్ డిఫరెన్స్, పెద్దది చిన్నది. అంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, క్వాంటిటీని తెలియచెప్పేటటువంటిది, పరిమాణాన్ని చెప్పేటటువంటిది. క్వాంటిటీ షో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్, అంటే ఆ వస్తువు ఎంత ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి తెలియచెప్పేటటువంటి దాన్ని మనము క్వాంటిటీ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. హియర్ we have two charts. So this one is big chart and this one is small కదా. సో ఇది చూస్తే దీని క్వాంటిటీ ఎలా ఉంది? పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది, ఇది చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది. సో క్వాంటిటీ మీన్స్ మనకి ఏదైనా సరే పరిమాణాన్ని, దాని యొక్క సైజ్ని తెలియచెప్పేటటువంటి షో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్. అంటే మనకి ఇక్కడ క్వాంటిటీ, పరిమాణం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని కనుక ముందుకు పిలిచినట్లయితే వాళ్ళని మనం కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే ఇద్దరు ఈక్వల్గా అయితే ఉండదు. ఒకరు హైట్గా ఉంటే, ఒకరు టాల్గా ఉంటే, ఒకరు షార్ట్గా ఉంటారు. ఒకరు ఫ్యాట్గా ఉంటే, ఒకరు థిన్గా ఉంటారు కదా. ఒకళ్ళేమో చాలా చురుకుగా ఉంటే, ఒకరేమో కాస్త డల్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ఇద్దరిలోనూ కూడా డిఫరెన్స్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ అంటే లావు, సన్నము, ఎత్తు, అంటే షార్ట్, తక్కువగా ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి దేన్ని తెలియజేస్తాయి అంటే పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంట్లో మన ఫాదర్ ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ తెచ్చారనుకుందాం, లైక్ యాపిల్. యాపిల్ని ఒకే యాపిల్ ఉన్నప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తారు? కట్ చేసి ఇస్తారు కదా. మనకి మామూలుగా చిన్నపిల్లలు అనగానే ఏం చేస్తాము? కొంచెము ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాము. సో అప్పుడు ఏంటి? సిస్టర్కి అంటే నీ సిస్టర్కి కాస్త ఎక్కువ వస్తుంది, నీకు కొంచెము తక్కువ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ. అంటే పరిమాణం అంటే తనకి ఎక్కువ పెట్టడము, తను ఎక్కువ తీసుకోవటము, నువ్వు తక్కువ తీసుకోవటం, లేదా నీ దగ్గర ఎక్కువ ఉండటము, తన దగ్గర తక్కువ ఉండటం. దట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ మనకి అదే టైంలో కూడా మనము ఈ క్వాంటిటీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వెన్ వి యూజ్ టైం, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం, నాకు అంత టైం లేదు అంటూ ఉంటాం కదా. సో మచ్, ఇప్పుడు మచ్ అంటే ఏంటి? మనకి ఆ టైం యొక్క పరిమాణాన్ని, అంటే ఆ టైం యొక్క క్వాంటిటీని మనకి తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ప్లీజ్ యూస్ ఇనఫ్ సాల్ట్, అంటే
తక్కువ, సరిపడినంత, ఇనఫ్, సరిపడినంత ఉప్పుని ఉపయోగించండి అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనకి సరిపడినంత అంటే ఏంటి? పరిమాణం కదా. అంటే మనము చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఈ లెసన్స్లో కూడా వస్తుంది, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లెసన్లో మనం యూజ్ చేస్తాం చిటికెడు. చిటికెడు అనేటప్పటికీ చిటికి అంటే ఏంటి? అ స్మాల్ మీజర్, చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీని చిటికి అంటాం మనం కదా. గుప్పెడు కొంచెం బిగ్, ఇంకా దోసెడు అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ. సో ఇలాగ మనము పరిమాణాన్ని పోల్చుతూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఇలాగ మనము చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి ఐ ఈట్ సమ్ రైస్ అంటే ఐ ఈట్ సమ్ రైస్, కొద్దిగా అన్నం తిన్నాను నేను అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. సో హియర్ చిల్డ్రన్, adjective of quantity, adjective of quantity అనేది మనకి దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే, adjective of quantity answer the question how much. Adjective of quantity answer the question how much. How much ఎంత అంటే ఎంత పరిమాణం. ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పావు కేజీ. ఫస్ట్ మనకి గ్రామ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 100 గ్రామ్స్ అని కదా, తర్వాత 150 గ్రామ్స్ అని, 1/4 పావు కేజీ అని, హాఫ్ కేజీ అని, కేజీ అని, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి? పరిమాణాలు. పరిమాణము అంటే ఒక వస్తువు యొక్క అంటే మిజర్ అంటే మనకి ఒక వస్తువు యొక్క రూపం. అంటే మనము ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే 100 గ్రామ్స్ ఉన్న షుగర్కి 1 కేజీ షుగర్కి మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా. ఒక గుప్పెడు రైస్కి ఒక కేజీ రైస్కి కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. హియర్ వి హ్యావ్ చిల్డ్రన్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ adjective of quantity. Write down in your notebooks. Example 1. Drank little milk. Here little అనేది మనకి quantity. Next, please use enough salt. Enough means సరిపడినంత. I eat some rice. Some rice. Some. Next, ఇలాగ మనకి చూస్తూ పోతే little, enough, some. He is fat. He is fat. Fat. Next, she is. She is sharp. So dear children, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే we have so many examples about quantity. Okay, write down in your notebooks children. Next, third one, adjective of number. Adjective of number. సో ఇక్కడ మనకి నంబర్ అనగానే సంఖ్య. Adjective of number. సో సంఖ్యను తెలియచెప్పేటటువంటిది. Adjective of number show how many persons or things. ఎంతమంది ఉన్నారు, లేదా ఏ క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నారు, లేదంటే అంటే మనం ఒక నంబర్ గురించి కానీ కొంతమంది గురించి సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ గురించి కానీ చెప్పుకునేటప్పుడు మనము ఈ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నంబర్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది.
adjective of number అనగానే మనకి adjective of number show how many persons or things. To show how many persons or things. Sankhya, to show how many persons or things. వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నాయి లేదా పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఆర్డర్, క్రమమును కూడా తెలియజెప్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పీస్ అంటే హియర్ some pieces we have some piece of chalks. This is the last piece. Here last means చివరిది అంటే చివరి అంటే అన్నిటికన్నా కూడా ఆఖరిది అని చెప్పేసి మనకి తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక గర్ల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాణి తీసుకుందాం. షీ స్టడీయింగ్ 10th క్లాస్. దేని తెలియజెప్తూ ఉంది? రాణి చదివేటటువంటి క్లాస్ నంబర్ 10th క్లాస్ తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ పూజ ఈ స్టడీయింగ్ 4th క్లాస్. పూజ ఏం చెప్తోంది, ఏం చదువుతోందని మనకు తెలియజెప్తూ ఉంది. ఇక్కడ సంఖ్య తను ఏ స్టాండర్డ్లో ఉంది, 4th స్టాండర్డ్లో ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ సెవరల్ బుక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సెవరల్, హియర్ సెవరల్ అంటే ఏంటి? నంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. చాలా ఎక్కువ బుక్స్ నాకు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. am I correct? జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అనేది మనకి ఇండికేట్ ద నంబర్ని మనకి తెలియజెప్తూ ఉంది. Dear children, observe here adjective of number సంఖ్య. నేను మీకు మదర్ టంగ్ లో కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తూ ఉన్నాను. సంఖ్యని తెలియజేసేటటువంటిది షో హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ ఆర్డర్ అంటే ఒక వ్యక్తి అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి, ఏ క్రమంలో ఉన్నాయి, వీటన్నింటినీ కూడా తెలియజెప్పేటటువంటిది మనకి adjective of number. For example, write down in your notebooks. Pooja studying 4th class. Tisavadi. Pooja studying 4th class. Next, second one. I have several books in English language. Okay? Third one. This is the last piece. This is the last piece. Next, Nehru was our first prime minister. Okay, children? Observe here. 4th, several, last, first. కదా మనము హైయర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. అదేంటి అంటే డెఫినెట్ ముందు 1, 2, 3, 4 ఇలాగా నంబర్స్
నంబర్ అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్. ఐ రిపీట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్. Okay dear children, fourth one, demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Demonstrative means ఫలానా వ్యక్తి, ఫలానా వస్తువు. అంటే చాలా మంది ఉంటారు, కానీ ఆ వ్యక్తి అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి మనకు ఆ వ్యక్తి ఫలానా వ్యక్తి గురించి మాత్రమే లేదా ఫలానా వస్తువు గురించి మాత్రమే అని మనము చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ డెమోన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్ని యూజ్ చేస్తాం. To show, point out which person or thing. Demonstrative adjective show, point out which person or thing. So, demonstrative adjective అనేది మనకి దేన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుందంటే certain person, certain thing. ఒక వస్తువు, ఒక పర్సన్ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. For example, he wants this book. We have so many books in library. లైబ్రరీలో మనకి చాలా బుక్స్ ఉంటాయి. బట్ he wants, అతనికి ఏం కావాలంట, అతను ఏం కోరుకుంటున్నాడు? this book, ప్రత్యేకించి ఒక బుక్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ. సో ఆ డిక్షనరీని మాత్రమే అతను కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఐ వాంట్ దీస్ ఫ్రూట్స్. హియర్ మార్కెట్లో చూస్తే మనకి we have so many fruits, చాలా రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్ మనము చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఐ వాంట్ దీస్ ఫ్రూట్స్ అంటే నేను కోరుకున్నటువంటివి, అంటే నేను కోరుకున్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్స్. ఐ వాంట్ దీస్ ఫ్రూట్స్, యాపిల్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్లో నుంచి సపరేట్గా దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉన్నాను అక్కడ? దీస్ ఫ్రూట్స్. ఎగ్జాంపుల్, దీస్ ఫ్రూట్స్ యాపిల్స్, యాపిల్స్ గురించి మాత్రమే, యాపిల్ మాత్రమే కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, దిస్ ఫోన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు మీ. దిస్ ఫోన్. సో ఫోన్స్ చాలా ఉంటాయి, బట్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫోన్ నాకు యూస్ఫుల్గా ఉంది. యూస్ఫుల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, అంటే కరెక్ట్గా నాకు ఈ ఫోన్ నాకు ఉపయోగపడుతుంది అన్ని విధాలుగా అని. దిస్ ఫోన్, ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా, అంటే చాలా ఫోన్లు ఉంటాయి, కానీ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫోన్ మాత్రమే నాకు ఉపయోగకరంగా ఉంది. నెక్స్ట్, దట్ కార్ ఈస్ అండర్ రిపేర్. సో షెడ్లో చాలా కార్లు ఉంటాయి, బట్ మనము ఏ కార్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము? ఒక కార్. అంటే చాలా ఉన్నాయి, కానీ వాటిలో నుంచి ఒక్కదాని గురించి ప్రత్యేకంగా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. సో that car is under repair. Write down in your notebooks, children. Next, those people are hard workers. So people here, people students. Those people hard workers. Those people are hard workers. అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ చాలా కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, చాలా కష్టపడి చదువుతారు అని. So here observe here this, these, that, those. So this and that we use singular. Singulars we use before noun. Those and these we use before plural nouns. సింగులర్ నౌన్ కి అయితేనేమో మనం, అంటే ఏకవచనంగా ఉన్నటువంటి వాటికి వాడేటట్లయితేనే మనం దిస్ దట్ ని యూజ్ చేస్తాము. బహువచనం ప్లూరల్ నౌన్ కి అయితేనేమో మనము దీస్ అండ్ దోస్ ని ఉపయోగిస్తాము. ఓకే చిల్డ్రన్, డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? నెక్స్ట్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాడ్జెక్టివ్. డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మనందరికీ కూడా తెలుసు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పంచడం. పంచడం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వడం. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి, వస్తువు అంటే ప్రతి ఒక్క వస్తువుని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇవ్వడము అని. హియర్ which refer to each one of your number. Which refer to each one of, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కటి. ఈచ్ వన్ ఆఫ్, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇవ్వబడుతుంది. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ఏ నంబర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ 1 rupee only. Here
ఓన్లీ. సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇవ్వండి, ఓన్లీ 1 రూపీ మాత్రమే ఇవ్వండి. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈచ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి, అందరికి. టు ఆల్ అనేటటువంటి మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ వర్క్. ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీబడి మీన్స్ అందరూ. ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ వర్క్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను పని చేయవలసిందే. హియర్ ఈచ్ ఎవ్రీబడి అనేటటువంటివి మనకి ఏ మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి అంటే ఆల్, అందరికీ అనేటటువంటి మీనింగ్ని మనకి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ చిల్డ్రన్. Distributive adjective which refer to each one of a number. For example, each student has to give 1 rupee only. Next, everybody should do work. Everybody. Here everybody also give meaning to all. అందరికీ అనేటటువంటి మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ adjective. ఇంటరాగేటివ్ యాడ్జెక్టివ్. ఇంటరాగేటివ్ అనగానే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? సో ఇంటరాగేటివ్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ మన మైండ్లోకి ఎవరు వస్తారు? పోలీసులు వస్తారు కదా. ఇంటరాగేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రశ్నించడం. సో వాళ్ళ నుంచి కొంత సమాచారాన్ని సేకరించడం కోసము ప్రశ్నించడము. సో మనం 6th క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం WH క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అని. సో WHతో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి ఏవైనా కూడా మనల్ని క్వశ్చన్ చేసేలాగా ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి మనము తెలుసుకున్నాము. సో హియర్ చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్. We put question mark ending this. Okay, we put question mark. Observe here. ఇక్కడ మనకి ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ లో ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కి కూడా మనము ఎండింగ్ లో we put definitely question mark. ఎందుకంటే అది క్వశ్చన్, ప్రశ్న. సో దాని నుంచి మనకి ఐ గివ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ టు us, కొంత సమాచారాన్ని మనకి ఇస్తుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ వర్డ్స్. హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వర్డ్స్ I write down in the board. What, which, whom, whose, etc. So use these words before noun to question. Before noun. So ఒక వ్యక్తిని, ఒక పర్సన్ని కానీ, దేని గురించి, ఒక వస్తువు గురించి కానీ బిఫోర్ నౌన్కి బిఫోర్ మనం అడిగేటప్పుడు, క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసేటటువంటిదే మనకి ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్. సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ వన్, వాట్ బుక్ ఆర్ యూ రీడింగ్ నౌ? వాట్ బుక్ ఆర్ యూ రీడింగ్ నౌ? సో దీని నుంచి మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో దీని నుంచి వాళ్ళు ఏ బుక్ చదువుతుంటే ఆ బుక్ని మనకి చెప్తారు. స్టోరీ బుక్ ఆర్ హారర్ బుక్స్ ఆర్ హోలీ బుక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నెక్స్ట్, విచ్ పెన్ డూ యూ వాంట్? సో చాలా పెన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఏ పెన్ కోసం నువ్వు వెతుకుతున్నావు? విచ్ పెన్ అంటే అది అతని పెన్, అతను మేబీ ఈజ్ లాస్ట్ హిస్ పెన్, పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు. సో ఆ పెన్ కోసం అతను సెర్చ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు మనము విచ్ పెన్ డూ యూ వాంట్, నీకు ఏ పెన్ కావాలి? నెక్స్ట్, హూస్ పెన్సిల్ ఇస్ దిస్? సో మనము సమ్ టైమ్స్ వి గాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ పెన్సిల్స్, అంటే మనకి ఒక్కోసారి పెన్సిల్స్ ఎవరిదైనా దొరుకుతుంది. సో వెంటనే మనం క్లాస్లో లేచి ఏమంటాము? హూస్ పెన్సిల్ ఇస్ దిస్? ఈ పెన్సిల్ ఎవరిది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తాము. సో వెంటనే అది ఎవరిదైతే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు కదా. సో లైక్ అంటే మనకి ఏదైనా కొంత టు గివ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్, మనకి ఆన్సర్ ఇచ్చే విధంగా ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్స్ని రైజ్ చేసేటటువంటిది మనకి ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్. అండ్ హూమ్ డు యూ వాంట్? సో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం అడుగుతూ ఉంటాం, క్వశ్చన్ చేస్తాం, హూమ్ డు యూ వాంట్? మీకు ఎవరు కావాలి? సో అంటే ఎవరి కోసం వచ్చారు, ఎవరు కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాము. సో లైక్ చిల్డ్రన్, ఈ విధంగా మనము ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ని బేస్ చేసుకుని we put so many questions, చాలా క్వశ్చన్స్ని మనము వేయొచ్చు. Here I prepared some of the charts TLM for you. నేను మీకోసం
కొంత టీఎల్ఎం ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చాను. సో అదంతా కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు ఐ షో దట్ చార్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే చిల్డ్రన్, I repeat adjective once again children. An adjective describes a noun or pronoun. Examples: red, tall, fat, long, short, blue, beautiful, sour, bitter, and etc. Here we have some of the pictures children. Here, thin, happy, delicious, sad, dry, tired, empty, angry, smelly, big, thirsty, old, beautiful, tall. Next, strong, scarred, hard, fat, full, handsome, ugly, weak, soft, short. Today I explain about adjective once again children. Listen to me carefully. Adjective is a word add something to the meaning of a noun or pronoun, or adjective is the word that describes noun or pronoun. Kinds of adjectives. Adjective of quality. These adjectives show the kind or quality of a person or thing. Quality means something is measured against other things. For example, Venkatesh is a tall boy. Bharat is an intelligent boy. Next, second one, adjective of quantity. Quantity show how much of a thing. For example, Sita, they don't have much time. He does not get enough food these days. Adjective of number. Adjective of number show how many persons or thing. For example, Himabindu is studying 10th class. This is the last piece. Jawaharlal Nehru was our first Prime Minister. Fourth one, demonstrative adjective. Demonstrative adjective show, point out which person or thing. This book is useful to me. That car is under repair. Those people are hard workers. Fifth one, distributive adjectives, which refers to each of a number. For example, each student has to give 1 rupee only. Everybody should do work. Each boy can question in his turn. The last one, interrogative adjective, question words. What book are you reading now? Which newspaper do you want? Whose pen is this? Whom do you want? Okay children, write down in your notebooks today's assignment. Write any 10 sentences, use different types of adjectives. Write any 10 sentences, use different types of adjectives. Okay children, thank you. We will meet in the next class. Thank you very much.